ہمارے جو کلاس ٹیچر ہے سب سے پہلے ان کا تعارف ضرور آپ کو رہنا چاہیے، کیونکہ یہ فون کرتے ہیں کئی مرتبہ، ہم بات کرتے ہیں۔ 10ویں کی یہ جماعت ہے، سیکشن ہے، تیسرا سیکشن ہے ہمارا، اور اس میں جو طلبا زیر تعلیم ہے ان کے کلاس ٹیچر سرفراز ملا سر ہیں، جو انگریزی کے بھی استاد ہیں اور اس کلاس کے کلاس ٹیچر بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میرے ساتھ دوسرے مولوی آصف خان سر ہیں موجود، جو عربی کے مولوی ہیں، ساتھ ہی ساتھ 10ویں جماعت کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بچوں کے معاملات کی کاؤنسلنگ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ فیض سر ہیں، نقی برے سر ہیں، یہ تمام لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور یہ مسلسل ہمارا آج پیرنٹ ڈے کا، جس سے پہلے 5ویں جماعت کے 2 ڈویژن سے 2 دن ہم نے پیرنٹ ڈے کیا، اس کے بعد 8ویں جماعت کے 2 ڈویژن کا ہم نے پیرنٹ ڈے کیا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ 2 دنوں سے ایسے ہی تیز بارش اگر دیکھے ہو رہی ہے تو ایک دن نہ 10ویں اے کا ایک ہی کلاس کو ہم نے بلایا، پھر کل 10ویں بی کو بلایا تھا، اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھی حاضری رہی، اور آج پھر مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ اگرچہ کہ یہ پورے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اتنے آئے ہیں، یہ بہت جوش اور ہم کو ایک احساس جو ہے دینے کے لیے کافی ہے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں، ہم اکیلے کام نہیں کر رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم آپ پر تعاون حاصل کریں ان تمام مقاصد میں، ان تمام خوابوں میں، ان تمام کوششوں میں۔ اگر آپ کی کوششیں شامل ہو جاتی ہیں، ہماری امیدوں میں اگر آپ کی امیدیں مل جاتی ہیں، ہمارے معاملات کے ساتھ اگر آپ کے جو ہے وہ کوششیں مل جاتی ہیں، جدوجہد مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے 2 لوگ اس کے ساتھ میں برابر بنے ہیں، ایک طرف سے اسکول میں ان کے ساتھ اساتذہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، تو گھر پر جو ہے وہ والدین کوششیں کر رہے ہیں۔ میں صبح اعلان کرتا ہوں، تو ذرا بتائیں کیا کیا سر ہمارے کو موسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، اور پڑھائی کے تعلق سے آپ کے تعلق سے ہم کیسا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اساتذہ کا احترام کرنا سکھاتا ہے، اس کی غیر مستقبل سے کیسے طریقے سے بیٹھا جائے اس کے بارے میں۔ کوئی اور اس میں اضافہ کرے گا؟ بیٹا آپ آنا چاہتے ہو؟ ٹائم سر کے بیٹا بولو۔ سر ہمیں باقی سب سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اسکول آنے کے لیے دیر نہیں ہونا چاہیے، اور دیر ہو تو فون کر کے بول دینا چاہیے کہ اس وجہ سے ہم نہ آ پائیں گے اسکول۔ اور سر کے اعلان کرنے کے بعد بھی ہمارے کلاس ٹیچر ہمیں بتاتے ہیں اچھے سے کہ ہمیں جو سر جو اعلان کیا ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کا عمل کر سکیں ہم۔ شکریہ۔ دیکھیں بچے جتنا بتا رہے ہیں اس کی بات کو آپ جتنا کے بچے ہیں کہ انہوں نے جو باتوں کو سمجھا ہے تو وہ بتانے کی حد الامکان کوشش دونوں بچوں نے کی ہے۔ میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں جو یہ بولتے ہیں، جب ان کو پوچھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج آیا تو وہ بولتے ہیں کہ میرا 41% آیا، میرا 42% آیا، میرا 47% آیا۔ کچھ لوگ سینئر کالجز کے ایڈمیشن کے وقت آ کر بولتے ہیں کہ میں ہمارے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، رئیس ہائی اسکول میں ہم سائنس چاہتے ہیں، KNES میں ہم جو ہے وہ IT چاہتے ہیں یا کامرس چاہتے ہیں، اور سر ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ان کو پوچھتے ہیں آپ کے بچے کا پرسنٹیج کتنا ہے، اتنا تو بتائیں ہمیں، تو وہ بولتے ہیں کہ 56%، 52%، کوئی بولتا ہے کہ میرے بچے کا 48% ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 48% پہ یا 56 یا 72% پہ، ایون میں ایسا بولتا ہوں کہ 65-68% پہ بھی کیا آپ سائنس کامرس جیسے آج کیا آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے پائیں گے؟ گھروں میں جو ہے وہ ماحول ہی نہیں بنتا ہے پڑھائی، یا تو اپنی گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، خاندانی مصروفیات، باتیں، آ رہے ہیں مہمان، جا رہے ہیں، سب صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو سب چیزوں کو مصروفیات کو ایک طرف کر کے ایک بچے کے لیے وقت پورا ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے۔ بھئی آپ ایک اگر چھوٹا گھر ہے تو یہ کونا اس کے لیے کارنر مختص کر دیں، بیٹا تم کو یہیں پر بیٹھ کے پڑھنا ہے،
और जब बहुत तेज बात हो रही तो आप बोले कि मेरा बच्चा 10वीं जमात में है, अब मुझे भाई आप हैं ठीक है, हम बात कर सकते हैं लेकिन थोड़ा आहिस्ता करें। अगर हमारे घर में उतनी इस्तेताअत है कि एक कमरा है तो उसको दें और वहाँ ध्यान रखें कि वो बाकायदा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बच्चों की भी जिम्मेदारी में सब समझदारी है कि जब ऐसा माहौल बनाकर दे दिया गया है तो उसका पूरा सही फायदा ले। ये है वो कोशिश है जो आपको इंशाअल्लाह अगले जून में बेहतर नतीजे दे। जब मार्क होते हैं वो बराबर इनको मिलेंगे जितने इन्होंने तैयारी की है, जितना इनका जो है वो कंप्लायंस है अपनी एक्टिविटीज के साथ में, उस पर उनको मिलेंगे। वो भी पूरे नहीं मिलते, लेकिन उसमें जितना मिलना है कि भाई ये बच्चा अच्छा है तो वो अच्छा रिकॉर्ड के मुताबिक उसको दिया जाएगा। लेकिन तहरीरी इम्तिहान जो है उसको लिखने का है। अब आप बताएं कि जब बच्चा लिखेगा ही नहीं इम्तिहान में या लिखने की उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है तो क्या लिख पाएगा और क्या पास कर पाएगा। ज्यादातर बच्चे जो नाकाम हो रहे हैं या कम प्रतिशत आ रहे हैं, उन्होंने इम्तिहानी पर्चों में उनका हाथ ही नहीं चलता, लिख ही नहीं पाते थे, तो इस वजह से वो नाकाम हो। और दूसरी एक बात, इम्तिहान जो है वो ईमानदारी से देने की तरकीब की जाती है हमारे यहाँ। हम ये नहीं बताते कि आप गलत तरीके अपनाएं या कुछ भी कर लें और पास हो जाएं, ऐसा हम कभी नहीं सिखाते। आपको याद दिला दूं कि ये मामला हमने पहले ही हम इससे दस्तबरदार हो चुके हैं। फिर आपको जिनसे मैंने अभी तहरीरी काम के बारे में पूछा कि इनके पास नहीं है, 3 से 4 बच्चों ने हाथ उठाया उनके पास पूरा है, वो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये एक दिन 2 दिन जो बीच में गैर हाजिर हुए हैं किसी भी वजह से, छोटी मोटी वजह से, उसकी वजह से उस दिन उनके पास में वो काम वो हिदायत नहीं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप हुआ। टीचर था वो गए, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने हिदायत दी, ये उस दिन नहीं थे, इसको क्या पढ़ा। दूसरे लोग तो हर एक का कुछ मामला निकल के आया। तो अभी भी वक्त है कि आप अपने उस राइटिंग वर्क को जो अधूरा रह गया पूरा करें। रोजाना पढ़ाई के लिए बैठे, पुराने जो पिछले साल के पर्चे हैं, सवालिया पर्चे, वो हासिल करें बच्चों से पिछले साल के, या जहाँ से आप ले सकते हैं अपने टीचर से जरूरत करवा के ले, और फिर उसके मुताबिक क्या करें, आप वो सवालिया पर्चे हल करना शुरू करें। वो लोग आगे बढ़े हैं ये जो 90 प्लस और 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं डिस्टिंक्शन से ऊपर, तो वो बच्चे पेपर हल करते रहे साल भर, कोशिशें की उन्होंने, पढ़ाई का मतलब उनका जारी रहा, लेकिन उन्होंने इम्तिहान के सिस्टम को समझने के लिए और अपने मुस्तकबिल में रिजल्ट में इजाफे के लिए आज से सवालिया पर्चे जो है वो लेकर बैठकर हल करके लिखते हैं। अब उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, गलतियों पर काबू पा लेते हैं, या जो गलती होती है वो अगली बार में उनकी वो गलती जो है दूर हो जाती है, और इस तरह से वो बेहतर परफॉर्मेंस असली इम्तिहान में देते हैं। सफाई से उनके हेल्थ एंड हाइजीन से जुड़े हैं, ये बात भी आपको पता है। अभी बताया बच्चों ने कि बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो आमतौर पे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, यानी तालीम के साथ साथ वो भी हो रहा है। तो आपको उसके बारे में इत्मीनान है या नहीं है? इत्मीनान है, क्योंकि आप लोग जो है वालिदा हैं बच्चे की, तो आपको तो बहुत ज्यादा उसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली गोद है, और इल्म जो है वो वहीं से शुरू होता है, सीखने का अमल, इल्म हासिल करने का अमल माँ की गोद से। इल्म जो है वो गोद से लेकर गोर तक, यानी कब्र तक हासिल करना है इंसान को, बंदे को, और वो करना उसकी जिम्मेदारी भी है। तो यहाँ तक के इसी स्कूल में कुछ ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने यहीं से तालीम हासिल की। कितने ऐसे टीचर? तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा की बातों को बहुत लाइटली नहीं लिया था, बहुत संजीदगी से उस पर अमल करने की कोशिश की थी, वो लोग तरक्की कर पाए।